स्टूडेंट्स आज आम बड़पण कवितार जो अवशिष्ट अंश अच्छी ताकू पढ़ा। तो देख बड़पण कवितार कवि तुम कही जे कि आधुनिक जुगर आम जुग स्रष्टा बोली भी कही था कविवर राधानाथ राय। तो से कही जे राजा एवं प्रजा मानक मध्यरे अतीत काल रे संपर्क थिला मधुमय, किंतु तांको समय रे से जो संपर्क देखिले राजा एवं प्रजा मध्यरे बाज एवं पारार संपर्क अर्थात संचाण एवं पारार संपर्क अर्थात रक्षक भक्षक हेबार से दृश्य देखिछंती। तो सही राजा मानंकु से तांकर सही दुर्नीति अनीति अन्याय और पापाचार को दर्शाई। तो आज आम 87 पृष्ठा पढ़ा। तो 87 पेज देख। सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्य पाप वृद्धि की मनासी। हे राजागण तुम्हें सदा सबुबेले पापरे द्रविण पापरे द्रवीभूत होई पापरे बुड़ी रही कौन कल ना प्रत्याशी आशावादी बा आशायी हेल केउथिरे ना पापरे तुमर अंतररू पुण्य निश्चिन्न होईगला। आउ तुमे कौन कल ना पाप वृद्धि को तुमे मनरे पोषण कल। तो सही पाप तुमको निम्न गति को टाणी नेला। रही थाओ टाकी करी जरिमाना धने पुराइबा लागी मालखाना। तुमे सबुबेले प्रजा मानंको शोषण लुंठन करने निमंते टाकी अनाई अर्थात चाही रही थाओ। केतेबेले केउ उपाय करी मु प्रजा मानंको उपरे जरिमाना सेमानंको उपरे खजना सेमानंको उपरे कर भार लदिबी। धने पुराइबा लागी मालखाना धनरे भर्ती करिबा पाई तुमर मालखाना तुमर भंडार घर को धनरे पुराइबा पाई तुमे एही निरीह दरिद्र निरन्न जनता को शोषण करिबा पाई सबुबेले मनरे चिंता पोषण कल। धनर लालसा जाग्रते स्वपने धन बिनु नाही आन चिंता मने। हे राजागण तुमर मनरे सदा सर्वदा धनर लालसा लालसा होची लोभ धनर लोभ से जाग्रत रे हेउ चाहिथिबा समय रे हेउ किंबा स्वप्ने निद्रा रे स्वप्न रे हेउ सदा प्रजा मानंकु शोषिबा कथा तुमे मनरे चिंता कल। प्रजा मानकर शोषण पाई सदा तुमे तत्परता प्रकाश कल। धन बिनु नाही आन चिंता मने धन व्यतीत तुमर अंतररू अन्य चिंता सबु उभान होईगला। एठारे अन्य चिंता अर्थात प्रजा मानंकर मंगल चिंता। धनर साफल्य सुव्यय केवल यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल। आउ जो धन को तुमे माने अर्जन करुछ सेही धन को तुमे अर्जन करी तार सुव्यय करिबा उचित। जदि सुव्यय अर्थात उत्तम भावरे ताकू व्यय खर्च करिबा उचित। जदि ताहाकू उत्तम रूपे खर्च न कल तेबे सेही धनर अर्जनर कोनोसी मूल्य रहिबो नाही। सेथिपई आमर कवि सेमानंकु सूचाई देउछंती जे जेउ धन तुमे अर्जन करुछ सेही धन को उत्तम रूपे व्यय करिबा उचित। यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल यक्ष होउछंती कुबेर जी की धनर देवता। सेही धनर देवतांकर जो भंडार गृह अच्छी से भंडार गृह को यक्ष जगुआली भाव में जगी थांती। तो से गोटे धन भी सेही भंडार गृह एपट सेपट हेबाकू दियंती नहीं। तो यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल तुमे जो धन अर्जन कल सेही धन को एही यक्षक भली जगिकी केउ लाभ। तुमे तो यह पापरे ही अर्जन करिछ। जदि सेही पापार्जित धन रे किछि पुण्य कार्य संपादन करंत हुए तो तुमर सही
ପାପ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉଶ୍ୱାସ ହୁଅନ୍ତା ବା କମି ଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଧନର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କଲେ ତୁମକୁ ସେହି ଧନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସେବା କଲେ ସେଥିରୁ ସେହି ଧନରୁ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କବି ତାଙ୍କୁ ଏହା ଚେତାବନୀ ବା ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଆସି କେତେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେଇଯିବାର ତୁମେ କେବେ ଜାଣିଛ କି? ସେଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜୀବନ ହେଉଛି ନଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏହି ନଶ୍ୱର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏହି ଲୋଭ କରି କି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ? ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନରେ ମନୋନିବେଶ କର। ତେଣୁ ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବ ରଙ୍ଗଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ତ କବି ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେହି ରହିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଏହା ଏକ ମଞ୍ଚ ଭଳି। ତ ଏହି ଭବ ରଙ୍ଗରେ, ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କେହି ରହିନାହିଁ। ରହିବେ ନାହିଁଟି, କେହି ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟକୁ ଶେଷ କରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ, କାଳ ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋଭ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାପ? ସଦା ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଭଳି ଭାବି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କର। ତ ଏଠାରେ କବି ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ କେତେ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। କେହି ବି କିଛି ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନିଜ ସହିତ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆସିବା ଖାଲି ହାତରେ, ଯିବା ଖାଲି ହାତରେ। ତେଣୁ କବି ପୁଣି କହିଲେ ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ତୁମେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ସେ ସବୁ ତୁମ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବ। ତ ତୁମେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ହସ୍ତିଶାଳ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱଶାଳ, ଯେଉଁ ଗୋଶାଳାକୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛ, ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ଧନ ରତ୍ନ ତୁମେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛ, ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେହି ହସ୍ତି ଅଶ୍ୱକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏହି ମନର ଲାଳସାକୁ, କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପାଳନ କର। ପୁଣି କହିଲେ ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ହର। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମ ସହିତ ସେହି ଧନ
ରତ୍ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଯିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯିବେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର। ଭାସ୍ୱର ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତ ରତ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ରତ୍ନ ତାହା ସବୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ରହିବ। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତାଘର। କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ଭଳି ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଚାଲିଥିଲ ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ଯିବା ଅନ୍ତେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏସବୁ ତୁମ ସହିତ ଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏସବୁକୁ ପାପ କରି ଅର୍ଜନ କରିବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର, ଧର୍ମରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କର, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କି କେବଳ ତୁମ ସହିତ ହିଁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର କବିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଉକ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ଜିଣିବାକୁ, ଜିତିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ହେ ରାଜାଗଣ, ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣ। କ'ଣ ନା, ଜିତିବାକୁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଯିଏ ନିଜର ଗଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଲ, ନିଜର ଗାଲକୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କଲେ, ଅଶ୍ରୁ ଲୁହରେ ସିକ୍ତ, ଲୁହରେ ଓଦା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର ଆଉ ଜିତିବାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ସେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ମଲାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିବା ସ୍କନ୍ଦର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ତାଙ୍କ କଥା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଉ ଜିତିବାକୁ ମୋର ଧରାଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଖଣ୍ଡକୁ ଅକ୍ତିଆର ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାରିମା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। କି କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାହା ଚିତ୍ତେ, ହୃଦୟରେ ଥରେ ଧର। ହୃଦୟରେ ଥରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ହୃଦୟରେ ଥରେ ଭାବ। ଯିଏକି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଥିଲେ, ସେହି ସମ୍ରାଟ, ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏବେ ଏକ କାହାଣୀ ମୋର ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେ କାହାଣୀ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଶୁଣ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଦର୍ଜି, ଯିଏକି ସିଲେଇ କାମ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଥିଲା ଜମିଦାର। ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଦର୍ଜି ଜଣକ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରେ ନିଜର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ, ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତା ସହିତ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧନକୁ ସେ ବ୍ୟୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଜଣକ ସେ
ନିଜର ଧନକୁ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରେ ଆଉ ସେହି ଧନରେ ସେ ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗୁସାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଥୋପକଥନ ଚାଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜମିଦାର ଜଣକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଗରିବ, ବିଶେଷ ଧନ ତା'ର ନାହିଁ, ସେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା'ର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା'ର ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଗଲା, ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଇକି ଗଲା। କହିଲା, ଏଇଟା ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହାକୁ ନେବି। ସେତେବେଳେ ସେହି ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗର ଏହା ଏକ ଉପାଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଲା। କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ମାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା'ର ଏଇ ଜମିଦାର ଯିଏ ସିଏ ବି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା'ର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଏଇ ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲା, ସେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଯେ ବସି ଖାଇଲେ ବି ତା'ର ସରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦାସ ଦାସୀ ସବୁ ତା ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗଟି ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ଏ ଜମିଦାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କୌଣସି ଦାନ ଧର୍ମ କରିନାହିଁ, ତ ତା ସହିତ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଯାଇନାହିଁ। ତ ସେ ଦରିଦ୍ର ଭଳି ସେଠାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗଟିକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଧନୀ ଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ତ ଧନର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଠାରେ ଧନର ଭଣ୍ଡାରରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗଟି ବୁଝାଇଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ବି ଉପରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଧରିକି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତୋତେ ଏଇ କଥା ବି ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବୁଝାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଯାହା ଦାନ ଧର୍ମ କଲି ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହା ପ୍ରେରଣ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେସବୁ ଉପରେ ଆସି ଜମା ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କଲି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କଲୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୋଷଣ କରି ତୋର ଧନକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲୁ, ଯାହାକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କହିଲୁ ତୋତେ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚିଟି ଦେଇଥିଲି ମୋର ଧରୋହର ଭାବରେ, ତାହା ତୁ ଆଣିଛୁ? ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ନା ଭାଇ, ଆଉ ତାହା କେମିତି ମୁଁ ଆଣିବି? ମୋର ତ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତୋର ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବି ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗଟି ତାକୁ ବୁଝାଇଲା ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗକୁ ଯେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏବେ, ଯଦି ଜଣେ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବି ଆଣିପାରୁନି
ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବଢ଼ାଇବାର କି ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କି କହିଥିଲେ, ତା ପରପଦ ଦେଖ, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର, ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣ ଏ ଜୀବନ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତୁମେ କୋକେଇରେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋକେଇରେ ଶୁଏଇକି ନେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋକେଇ ହିଁ ଲୋଡ଼ା। ଆଉ କେହି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ମଶାଣି ଭୂଇଁକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହି ଲୋକେ ଆମକୁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହାର ମର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ସତ କ'ଣ ନା, ସଂସାରରେ ସତ ହେଉଛି ହରିନାମ ଆଉ ରାମ ନାମ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ନାମକୁ ଜପ କଲେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୋକେଇରେ ରଖି ନେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ସେଇ କୋକେଇରେ ମୋର ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ, ମୋର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ। ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ, ବେନି ପାଶେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ, ବେନି ଦୁଇ କର ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବ। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଯାହା ଦେଖିକି ଜଗତରେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେଭଳି ସେଭଳି ଫେରି ଗଲି। ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମୁଁ ମଚାଇଲି, ଏତେ ଭାବରେ ମୁଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲି, ସେହି ପାପ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କର, ମୋର ଉଦାହରଣରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କର ଯେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବା, ସେହି ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଅର୍ଜନ କଲେ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଉପାଦେୟ ଉପକାରିତା ଆଣିଦେଇପାରିବ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ବାକ୍ୟ, ମହାନ ବାଣୀକୁ ମନେ ମନେ ହେଜି, ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି, ହେଜି ମନେ ପକାଇ ସ୍ମରଣ କରି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ। ସତ୍ୱଗୁଣ, ଆମର ଗୁଣ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତ୍ୱ, ତାପରେ ହେଉଛି ରଜ, ତାପରେ ହେଉଛି ତମ। ତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଭଜନ କର, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କର। ଲୋଭ ମଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ମଦ ମୋହ ଏସବୁକୁ ତେଜି ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ସଦା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କର। ତ ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଦେବତା, ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସ୍ୱୀ, ସେହି ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କର। ଏବଂ ରଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜସିକ ଗୁଣ, ସେ ରାଜସିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତ ସେହି ରାଜସିକ ଗୁଣ
ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ତାହାକୁ ହିଁ ଧାରଣ କର। ଆଉ ତମଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବ, ଅସୁର, ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ଅକାରଣେ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ତୁମେ ତଣ୍ଡି ଠକି କରି ଅରକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେହି ଅରକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମେ ତଣ୍ଡି ଠକି ଅକାରଣରେ ବିନା କାରଣରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ ବିତ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଧନ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେହି ଧନ ସଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି। ହେ ରାଜନ, ତୁମେମାନେ ବୋଲାଉଅଛ ଜଗତରେ ଲକ୍ଷ ପୋଷି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପୋଷଣକାରୀ ବୋଲି ତୁମେ ବୋଲାଉଛ। ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ବୋଲାଉଛ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷୀ ଅଟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ଚେତିଯାଅ। ଗଣିକା, ଓକିଲ, ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା, ବେଶ୍ୟା, ଓକିଲ ଯିଏ ତୁମର ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ଛାମୁଆ ଯିଏ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୁମକୁ ଖୋସାମତ କରିବ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଏମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛ। ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ଖଜଣାର ଭାର ଲଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱ ଦରିଦ୍ର କରୁଛ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆହାର ଛଡ଼ାଉଛ ଏବଂ ଗଣିକା ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ, ବାରାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ପୋଷଣ କରୁଛ ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖୋସାମତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଦା ତୁମ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ତୁମେ ପୋଷୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ସେହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବହେଳା କରୁଅଛ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ୍ତ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତରେ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସ୍ୱେଦ ହେଉଛି ଝାଳରେ, ଲୋତକେ ଲୁହରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରି ହରଣ କରୁଛ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛ। ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବହୁ ବଚନର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପାପବିତ୍ତ, ପାପ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ଯେଉଁ ପାପ ସମ୍ପତ୍ତି କି ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ଆଉ ସେହି ପାପରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବି କରୁନ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଧର୍ମ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରୁନାହଁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରି, ବ୍ୟୟ ନ କରି, ସେହି ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ତୁମେ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ,
ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ସେହି ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଖଜଣା କର ଆକାରରେ ଆଦାୟ କଲ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଗ୍ରାସ ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲ। ତାପରେ କ'ଣ କଲ ନା ସେହି ଧନରେ ପୁଣି ତୁମେ ଗଣିକା, ଓକିଲ, ଛାମୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କଲ। ନିଜେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କାଳାତିପାତ କଲ। ସେହି ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିଚାଲିଲ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଅର୍ଜୁଅଛ ଅର୍ଜନ କରୁଅଛ କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ କୃତ। ଦୁର ବିପରୀତ ସୁ। ଦୁ ମାନେ ମନ୍ଦ, ଖରାପ। ସୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ, ଭଲ। ତାହେଲେ ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ କୃତ, ଖରାପ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତୁମେ ସିନା କରିଚାଲିଛ। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଘୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ। ତ ଘୁଷୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଘୁଷୁରୀକୁ ସବୁବେଳେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗନ୍ଧାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ପଙ୍କରେ ମଳ ମୂତ୍ର ଆବର୍ଜନାରେ ଲୋଟପାଟ ହେବାକୁ ଖୁସି ପାଏ। ତ ସେହି ଘୁଷୁରୀ ଯାହାକୁ କି ପାଚିଲା କଦଳୀ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତା ମୁହଁରେ ଯଦି ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଘୃତ ମାନେ ଘିଅକୁ ତା ମୁଖରେ ଢାଳିବ, ତେବେ କି ମୂଲ୍ୟ? ସେହି ଅପରିଷ୍କାର ଜୀବ ଯେ କି ଘୃତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ମୁଖରେ ଏହା ଅଜାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ତ ତୁମେ ସେହି ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଯେଉଁ ଗଣିକା, ଓକିଲ, ଛାମୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସଦୃଶ। ଯଦି ସେହି ଘିଅକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନ ତୁମର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେହି ଧନକୁ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ କଲେ, ସେଥିରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ଆପେ ଆପେ ବାହାରୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ଅଧର୍ମ ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କର। ହେଲେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ତା ପର ପେଜ୍। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମର ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼।